Hi everyone, this is Swati and இன்னைக்கு என்னோட Telugu/Tamil bilingual படத்தை teaser launch. So very happy to be here and it's directed by a new director called Chandu and these days new directors are making different kind of films and Tamil Makkal are accepting them, so I hope they like this film as well. My character is a BDS student, finally a BDS particular student, and the highlight is she's very calm. Actually, in Telugu, Swati Anna always bubbly and the madri roles irukku, but in this, she's a very sorted girl, very traditional girl. I have dubbed in Telugu. The Tamil dubbing has not started yet, so once it starts. Okay, my pair in the film is Nikhil, and we have already done a film called Swami Rara, which did really well. So we're hoping that the magic continues, and all the songs are very nice. I think the highlight of the film will be the subject as well as the camera work. Okay, any memorable experience during the shoot? There were so many memorable incidents during the shoot, especially I think in Araku, where we had a whole health camp set up, medical camp set up, so there were a lot of memories there. Thank you. Session with the press. Hey, what Hi, my name is Chandu. I'm the director for this movie. Movie name is Karthikeyan. We started shooting in September in Chennai, Pondicherry and Kumbakonam. Another song balance mattum irukku. And we are planning to release in May end or June 1st. Yeah. Thank you. No, after. Guys, hi, this is Nikhil. Before this, I've done a lot of Tollywood movies, so it is very scary and very exciting for me to be in a new state, in a new language. I'm learning the language now, Tamil kathikre, but I don't want to speak in Tamil because I know I'll make a lot of grammatical mistakes right now, but I'm in the process of learning. And the whole film, I'm only trying to dub for the movie. And I know that the Tamil industry gives a lot of respect to the language, and anybody who learns the language is welcome here. And a lot of quality films are made here. I mean, more than any industry in the whole world, the most quality preference is given to movies here in Tamil Nadu. And irrespective of a big film or a small film, every film gets a chance to release and goes to the audience. So I believe that Karthikeyan is a well-made film. And you watched the teaser. If you like the teaser, please tell people and spread the message that there's a movie like this coming up. We're going to release a movie soon. And doing a bilingual film is very difficult because you have to say the dialogue 2 times, same shot. Like you have to do once in Telugu and once in Tamil. And we were doing the dialogues twice. And we shot here in Kumbakonam. We shot in Chennai. We shot in Pondicherry. So we covered most of the places here in Tamil Nadu. And this is going to be my first straight release in Tamil. So please bless me, guys. I need all your blessings. And please, that's it. Yeah, thank you. And I'm really happy to be working for the producer who has launched me here, and my director who has given me such a good script to come here, and editor Mohan sir for always supporting our cause. He's been here like a father for the film. Thank you, sir. Thank you so much. And my heroine Swati, she's already a big hit heroine here. I've loved Subramaniapuram and also her recent film Idukudane Balkumara, and yeah. So thank you, Swati. I hope people come and watch the movie for her. Thank you. Padi media people I already spoke outside, so na repeat pandra ellame. But what I want to say about the movie and Chandu especially, the director, in this generation, pudu director illana established director and the madri, there is no guarantee. Fortunately, new directors are making fabulous films,
They're trying different scripts, they're taking the risk, and Chandu has done the same. So all the best, Chandu. And no matter how good the director is or a nalla producer support pannano illana ஒரு டே ஷூட்டிங் ஆல்சோ will not happen. So thank you Magnus and Airtel Murangaru for all your support. Nikhil spoke whatever he had to so well. It's his debut here in Tamil, so please support Nikhil as well as me, and I hope you all like the movie. Thank you so much. Nandri. எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் ஒருத்தன் தான் இப்போ நல்ல முறையில் பேச வந்திருக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கொஞ்சம் சில விஷயங்களை கொஞ்சம் ஆர்டராக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா நிறைய கேமரா, நிறைய பேர் ப்ரெஸ் பீப்புள் வந்திருக்கிறீங்க. ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சா நல்லா இருக்காது. முக்கியமாக இந்த தேட்டர் இருக்கு பாருங்க, இந்த தேட்டர் வந்து ரொம்ப விசேஷமான தேட்டர். விஜயா கார்டன் தியேட்டர்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. நான் வந்து இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70 படம் நான் இந்த படத்தில் இங்கே வந்து ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்கிறேன். என்னுடைய படங்கள் சொந்த படங்கள் இல்லை, நான் எடிட்டராக வேலை செஞ்ச படங்கள். மிஸ்டர் சுவாமிநாதன் இன்ஜினியர் நாகிரெட்டியார் வந்து நல்ல முறையில் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணுங்கிறதுக்காக அமைச்ச ஒரு தேட்டர் இந்த தேட்டர். வாகினி ஸ்டுடியோலேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த தேட்டரை நிர்மிச்சார். சொல்லப்போனால் திடீர்னு நாங்கள் நைட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது பாம்பெல்லாம் கூட வரும். ஏன்னா கார்டன் இது புல்லும் புதருமாக கிடந்த இடம். இதில் நான் நிறைய படங்கள், வெட்லாச்சாரி படங்கள், டி பிரகாஷ் ராவ், அமரதீபம், உத்தம் புத்திரலாம் டைரக்ட் பண்ண டேரக்டருடைய படங்கள், அது மாதிரி நிறைய படங்கள். நான் சொல்கிறது வந்து நான் வேலை செஞ்ச படங்கள் மட்டுமே. ஒரு காலத்தில் அசோசியேட்டாக இருந்த விஜய் அவங்க ஃபாதரோட சந்திரசேகரோட இங்கே வந்து நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு தெரியும். எனக்கு உள்ள நுழைஞ்சோடனே அந்த பழைய ஞாபகங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த மாதிரி பெரிய ஜாம்பவான்கள் ஒர்க் பண்ண இந்த தேட்டரில் இந்த டீச்சர் ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமான இருக்குது. நிச்சயமாக இந்த படம் வெற்றி அடையும். அது காரணம் என்னென்னா, எனக்கு முதலே கதை தெரியும். இந்த கதையை பற்றியும் இதை எப்படி எடுத்தால் நல்லா இருக்குங்கிறத பற்றியும் எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் ரஷஸ் பார்த்தேன் நான். அவங்க எடுத்த டைரக்டருக்கு எடுத்த புது டைரக்டர் ஆச்சு. இந்த படம் எப்படி வரும், அவர் சொன்ன கதையை ஒழுங்காக எடுத்திருக்காருன்னு பார்த்தேன். அதுவும் பிரமாதமாக வந்திருக்குது. இப்போ டீச்சர் பார்த்தீங்க, டேக்கிங்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். முதல்ல என்னென்னா, இது வித்தியாசமான கதைக்களம். எப்பவுமே ரொட்டீனாக ஏதோ ஒரு படம் பார்த்தோம் போனோம் வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு வித்தியாசமான கதைக்களம். ஆடியன்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தன்னை மறந்து ஒரு புதிய கதைக்களத்தில் இறங்கியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்டோட பார்க்கக்கூடிய ஒரு கதையாக இருக்கும். இந்த டைரக்டரை பற்றி அதுக்கு நான் இப்போ சொல்லிட்டேன். நான் ஒரு கதையும் அவருடைய கதை சிறந்ததாக இருந்தது, அவருடைய டேக்கிங்லாம் பிரமாதமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். இந்த ஹீரோவை பற்றி சொல்லி ஆகணும். அது ரொம்ப ரொம்ப நாட்டியாக வேலை செய்யக்கூடிய ஆள். நான் வந்து சுவாமி ராரான்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டு, யார் இந்த பையன் இவ்வளோ அழகாக பண்ணிருக்க, டேக் இட் இஸ் பண்ண கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் நான். அதுக்கப்புறம் அவரை வச்சு எங்களுடைய ஆஃபீஸ்லேயே படம் பண்ணக்கூடிய இந்த என்னுடைய அதாவது என்னென்னா, என்னுடைய ஆஃபீஸ் வந்து நான் நிறைய படங்கள் தெலுங்கில் பண்ணிருக்கிறேன். எல்லா படமும் சூப்பர் ஹிட்டு. அந்த ஆஃபீஸில் இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கிறோமேன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய மேனேஜர் மல்லிகார்ஜுன் ராவ், அவர் தான் எல்லா படங்களுக்கும் மேனேஜர். அவர் வந்து சார் இந்த படத்தை என்னுடைய தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே ஆரம்பிக்கணுங்கிறாரு. அதான் ஆரம்பம். அதனால என்ன இருக்குப்பா, நான் அங்கே இல்லையில, அதனால பரவாயில்ல பார்த்துக்குங்க, அங்கேயே வச்சு பண்ணுங்க, ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். இந்த படம் முழுமையாக என்னுடைய ஆஃபீஸ்லேயே, ஹைதராபாத்தில் பெரிய ஆஃபீஸ் என்னது, அந்த ஆஃபீஸ்லேயே வச்சு எடுக்கப்பட்ட படம். அது வந்து ஒவ்வொன்றா வெற்றிக்கு வெற்றி ஒவ்வொன்றா சேர்ந்துக்கிட்டே நினைக்கிறேன். அதனால டைரக்டர், ப்ரொடியூசர் வந்து எந்த ட்ரபிளும் இல்லாத ரொம்ப தெளிவான ப்ரொடியூசர், நல்ல பிஸ்னஸ் மேன். அவர் இந்த படத்தை ஆரம்பித்தார். அதே மாதிரி நல்ல முறையில் படத்தை முடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு சாங் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஹீரோவை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஹீரோயின் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கு அறிமுகமான ஹீரோயின். ஆல்ரெடி தமிழில் நிறைய நடிச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அழகுனாக்க அந்த பொண்ணை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு நிறைய அவங்க 2-3 படம் தமிழ் படங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணதுனால உங்களுக்கே தெரியும். மற்றபடி இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு 2 லாங்குவேஜிலும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம். நிச்சயமாக படம் புதிய ஜானரில் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்குது. உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எப்பவுமே எங்களுக்கு இருக்கும். ஆகையினால இந்த படத்தை நல்ல முறையில் ப்ரமோட் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. எங்களுக்காக அதை செய்து இந்த படத்தை வெற்றியடை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தெலுங்குல கூட கார்த்திகேயா, தமிழ்ல கார்த்திகேயன். அது தெலுங்குல ரெண்டும் ஒரே தான், ஒரே டைட்டில் 2 லாங்குவேஜ் இருக்கும். தமிழ் படம் ஹீரோக்கெல்லாம் கார்த்திக்
இல்ல இல்ல, இது முருகனுடைய மேட்டருங்கிறதுனால வச்சிருக்கோம். இது முருகனுடைய மேட்டர். உங்களுக்கு கோயில் பாத்தீங்கன்னா இப்ப டீச்சர் பாத்தீங்க இல்லையா, அது முருகனுடைய மேட்டர். அந்த கார்த்திகேயங்கிறது வந்து அந்த அந்த இதுக்காக வச்சிருக்குது, இந்த கோயில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்காக வச்சிருக்குது. எங்க படத்துல தான் கூட்ட முடியும், உங்களுக்காக எல்லாரையும் கூட்ட முடியுமா? ஹலோ இல்ல, ஐ மீன் அது டைரக்டர் தான் சொல்லணும். அவங்க தான் இஸ் த ரைட்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம். ஸோ ரெண்டு சேர்ந்த படம். எக்ஸாக்ட்லிங்க, ரெண்டு சேர்ந்த படம். மொத்த படம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். வெறும் டீச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் விஷயம் மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா? இப்ப நீங்க மட்டுமா வந்திருக்கிறீங்க, நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இல்லையா? ஒரு சீனை காமிச்சோன்னு ஒரு ஆளை காமிச்சோன்னு நாங்க சொல்ல முடியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் ஒரு சீனை காமிச்சா அதுக்காக அந்த படம் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? இந்த ஒரு கதைக்களத்துல இது ஒரு மேட்டரா வரும். ஏன்னா இந்த கதை தெரிஞ்சதுனால உங்கள்கிட்ட நான் இதை சொல்றேன். మీరు ఏదైనా మంచి పిక్చర్ మంచి డైరెక్టర్ చెప్పారంటే అవి యాక్ట్ చేస్తుంది. వద్దంటామండి, ఎవరన్నా వద్దంటావా? వస్తే ఎవరు చేస్తారు, చేయిస్తా పోతారు చెప్పండి. కర్పణై Thank you so much. தேங்க் யூ சார்.